저에게 맡기셨습니다. 가비나무는 열대의 높은 지대에서 자란다고 들었습니다. 가비 열매는 붉은색의 앵두를 닮았다고 합니다. 그 과실의 씨앗이 가비콩이온데 원래 가비콩은 연두색이지만 불에 볶으면 이렇듯 짙은 색으로 변합니다. 여행이 힘드냐? 아니요. 넌 기와집 속에 갇혀 살지 말거라. 이곳은 몇 달을 가야 끝이 있는 큰 나라다. 러시아 말을 배우거라. 세계를 누비며 살거라. 네, 아버님. 가비차를 준비했습니다. 아니 이렇게 귀한 것을. 고맙구나. 단이 좋아하는 거라. 아니에요. 아, 내 괜히 이놈 뭔데 이놈 다 써 있어 이놈아. 어디 단이야? 단이야. 정신 차리십시오, 나리. 나리. 단이를 지켜다오. Ты серебряная лиса. 커피자루 안에서 금괴가 나왔어. 일본 금괴야. 아니 왜 러시아군이 일본 군대를? 일본한테 매수당한 러시아 장교들 거예요. 이제 더 멀리 가야겠는데? Летняя и серебряная лисы, родом из Чосона. Судя по тому, как они превосходно владеют русским языком, можно предположить, что они жили в России с детства. Ледяная лиса хорошо владеет китайским и японским языками. Серебряная лиса превосходно владеет искусством копирования. Увидев раз, она все подделывает. Воспользовавшись отсутствием торговых путей с Европой, они отбирают скрытые запасы кофе у торговцев и перепродают по высокой цене аристократам. Они вложили огромную сумму денег на объединение с преступными бандами. Информация о ледяной и серебряной лисе недоступна по причине того, что преступные банды упорно молчат. Эти подонки даже ограбили военные поезды великого государства Россия. И вам не стыдно? Ради чести русской армии я лично с ними расправлюсь. 제가 끓인 커피예요. 혼자 여기 자주 온 거 알아. 내 남자로 살겠다고 마지막으로 아버지께 약속해줘.
장군이냐? Приказываю казнить Бледную и Серебряную Лису за мошенничество, грабой и подрыв русской армии. Огонь! Акариをつけろ。私は田山貞子。命を助けたので、これでもう大日本帝国に借りができたわね。助けてくれと言ったことはない。 역시 어릴 적 일본 상단을 따라다녔던 김종식이 맞군요. 나한테 원하는 게 뭐야? 따냐가 살아있어? 일본은 당신들을 갖기 위해서 러시아 군대에 엄청난 금기를 뿌렸어요. 시키는 대로 하지 않으면 당신도 따냐도 죽음보다 고통스러운 경험을 하게 될 거예요. 하지메로. 아무리 강한 여자라도 저 정도 양이면 아편 중독자가 되죠. 야매야! 제안을 받아들이는 건가요? 시키는 대로 할 테니까 풀어줘. 당신은 사카모토 유스케로 일본인이 되고 따냐 루인스키는 러시아로 조선으로 가게 됩니다. 따냐는 조선왕을 독살시키고 사카모토는 조선의 군대를 무력화할 겁니다. 가비 작전이 시작되면 둘은 절대 만난 적이 없는 사이여야 합니다. Между прочим, очень известная женщина на Невском. Говорят, вкус ее кофе удивителен. И несмотря на огромное количество заказов, помнит все. Что вы говорите? Я вас уверяю. Ложные слухи. Вы так считаете? Запомнить заказы такого количества людей? Нет, это нереально. А мне кажется, реально, господа. Я за то, что она не запомнит. Как насчет пари? Пари? Предлагаете пари? Пари, потом поменяемся местами. Как интересно. Давайте, позовите ее. Как интересно. Будьте добры, пожалуйста. Что за лазе? Шашлык, будьте любезны. Да, и водки, конечно же, не забудьте. Пшеничную. Хорошо. А мне, будьте добры, картошечки жареные с грибами. А мне блины, пожалуйста. И вашего замечательного кофе. Да. Мне фаршированный перец и красное вино. Я вижу у вас здесь борщец. Так, борщеца мне. От кофе я, пожалуй, воздержусь, а вот водочки, пожалуй. Хорошо. Благодарю вас. Стейк и водки, пожалуйста. Хорошо. Это все? Пока Все. Хорошо. Ну что, господа, меняемся? Поменялись? Давайте. Давай. Ты сюда, давай я туда.
Jasne. Boruś. Berec. Пасчакас. Steak. Шашлык. Блины. Водка. Что я вам говорил? Приятного аппетита. Огромное вам спасибо. Ну что, теперь у нас есть даже за что выпить. И мы готовы. 러시아와 일본이 조선의 군대를 파견하지 않기로 비밀 조약을 맺었습니다. 일본과 러시아가 조선의 군대를 파견하지 않기로 조약을 맺었답니다. 조선인인가? 네. 저들이 나누는 말을 들었습니다. 혹시라도 도움이 될까 해서 우레를 용서하세요. 다음부터는 회담을 나누기 좋은 장소를 비워두겠습니다. 나는 러시아 군대를 데리고 조선으로 돌아가고 싶네. 어찌하면 좋겠는가? 푸념을 한 것이니 답하려 애쓰지 마시게. 이곳 사람들은 낯선 복장의 사람들을 경계합니다. 민영화는 러시아 군대를 파견하지 않는 대신 조선의 군대를 교육할 군사교관을 요청했습니다. 러시아 군사교관을 파견해준 황제의 배려에 감사함을 표한다 전하시게. Emperor Gojong is very grateful for the such generosity of sending his military instructors. 같이 조선으로 돌아가지 않겠는가? 지금 조선엔 유능한 통역관이 필요하네. 어르신을 돕는 것으로도 즐거웠습니다. 자네가 아니었다면 러시아의 속성을 어찌 알았겠나. 죄송합니다. 어머님의 산소를 버려두고도 오래도록 돌아가지 못한 사연이 있습니다. 어떠한 이유도 위기에 처한 나라를 구하는 일보다 중요하진 않네. 저는 역관 집안의 여식이었습니다. 아버님은 러시아 국경에서 전하의 금괴를 빼돌렸다는 역적 누명을 쓰고 돌아가셨습니다. 아직 아버님의 결백을 밝히지 못했으니 저는 조선의 죄인입니다. 어찌 죄인으로서 나라 일을 돕겠습니까? 죄인의 도움을 받았으니 나 또한 죄인이 되었구먼. 우리 서로의 죄를 무덤까지 묻어두기로 하지. 남은 시간을 조선의 백성들을 위해 살아보세.
조선으로 가기 전에 조건이 있어. 일이 마무리되면 따냐도 일본인이 되는 거야. 약속하죠. Великолепно. Однако, трудно купить свежий, к сожалению, аромат уже не тот. Говорят, на Невском нет человека, который не знает о кофе Тани. Я бы тоже хотел попробовать. Хорошо. 연하게 볶으면 향은 살아나지만 맛이 복잡해져. 진하게 볶으면 쓴맛이 깊어지고. 커피는 만드는 사람의 마음을 내리는 거야. 천천히 퍼지도록 인내하면서 적셔. 쓸모없는 맛들은 아끼지 말고 버려. 미묘한 차이에도 맛과 향이 달라지니까. Сахар, конечно, устраняет горький вкус кофе. Однако его излишек не дает почувствовать и другой вкус кофе. Хоть немного насладитесь горьким вкусом. Удивительный вкус. 자네가 무슨 일을 하든 조선의 백성들을 위해 살자는 나와의 약속을 지켜줄 거라 생각하네. 같이 돌아와줘서 고맙네. 알았어. 그 사달고 조선 이름이 대유정이래. 지혜비가 종년이었던 지 딸을 미우라한테 팔아넘기고 한몫 단단히 챙겼다는 거야. 이런 새끼를. 어? 너 뭐야? 너 뭐 전쟁이라도 하겠다는 거냐? 일본을 위해. 여긴 조선이야. 우리가 살았던 조선이라고. 그런 생각할 거면 떠나요. 그래도 이건 아니지. 일본이 왕비를 죽이고 조선 사람들을 죽였는데 그래도 이건 아니지. 조선왕이 왜 따냐 아버지를 죽였다고 생각해요? 그 왕이 보내준 그 사람들은 늘 검은 옷을 입고 있었지. 그날도 그 역한 어르신을 만나고 갔는데 그 서로 큰 소리가 오고 갔지. 그래. 따냐 아버지도 왕을 위해서 일했어요. 그러니까 조선 왕한테 당한 거지. 왕이 의심이 많아서 자기 편들도 죽였대잖아. 일본어はどこで覚えた？日本の商談についていたことがあります。目つきがいいな。どうだ？俺の下で働く気はないか？따냐가 좋아하는 가비를 사려고 일본에게 돈을 받고 여관문을 열어줬어요.
그날 밤 따냐 아버지가 죽었어요. 왕이 죽인 게 아니라 일본이 죽였어요. お前はもう俺らの仲間だ。一緒に来るか。 나 때문에 따냐가 불행해졌어요. 따냐를 위해서 무슨 일이든 할 거예요. 손탁 여사는 급한 일이 있어 호텔에 가셨습니다. 저에게 맡기셨습니다. 가비나무는 열대의 높은 지대에서 자란다고 들었습니다. 가비 열매는 붉은색의 앵두를 닮았다고 합니다. 그 과실의 씨앗이 가비콩이온데 원래 가비콩은 연두색이지만 불에 볶으면 이렇듯 짙은 색으로 변합니다. 가비를 볶을 때는 과일이나 꽃향기가 섞여나고 잘게 부셔갈 때는 가비만의 고소한 향이 납니다. 뜨거운 물에 우려낼 때는 은은한 향을 내면서 신맛과 쓴맛이 나옵니다. 가비를 마신 뒤 혀끝에 나무 맛을 느끼시면 이 모든 향이 맛으로 변해 있음을 느끼실 수 있을 것입니다. 한 잔 더 만들거라. 향이 좋지 않으시면 다른 커피를 준비하겠습니다. 아니다. 방 안에 가비향을 가득 채워라. 우리 잘하고 있는 거지? 빨리 끝내자. 왕과
활동하는 자들이 있어. 비밀 통로를 찾아야 되는데. 공사관 내부 지도를 그려줄 수 있겠어? 여기에 남길게. 민영환 사령관이 말하기를 러시아 공사관에서 가져가는 돈은 넘치는데 아직 신식 무기와 호위병들은 오지 않았다고 하였다. 베베르 공사에게 장부를 보여달라고 전해라. Он говорит, что будет лучше. Будете усилить охрану. Будет сделано, Ваше Величество. 그러겠다 하옵니다. 통역이 옳은 것이냐? 전하의 뜻을 올바르게 전하지 않았습니다. 통역은 잘못됐습니다. 러시아 사람들은 직접적으로 이야기하는 것을 좋아하지 않습니다. 전하의 의중을 파악하고 신중하게 전달하려 했습니다. 근본도 없이 러시아를 떠돌던 계집이 어찌 외교 문제를 알겠습니까, 전하? 근본 없이 떠돌던 계집을 내 곁에 보냈다는 것이냐? 통역이 어긋나고 있다는 것을 이미 알고 있었다. 조금 전 난 널 이용했다. 이번 일로 너는 위험에 빠질지도 모른다. 나의 손발이 돼주던 자들은 늘 죽음과 가까이 있다. 내 눈과 귀가 되겠다고 했으니 널 지켜주겠다. 너 스스로도 널 지켜야 한다. 따냐가 왕을 위해서 통역을 했어요. 김홍윤과 베베르의 반대편에서. 원하던 거 아니었어? 따냐와 조선왕 사이가 궁금하지 않아요? 공사관에 사람을 심었어요. 그래서 나한테 매일 밤 보고라도 하겠다는 건가? 미우라가 시킨 거야? 아니면 혼자서 찾아온 거야? 당신 때문에 내 계획이 복잡해졌어. 우리가 같은 편이라는 걸 한번 확인해보고 싶은데. 따냐와 있었던 얘기를 해줘.